नमस्कार न्यू ओडिशार सामना सामनी कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु रंजन दास। सामना सामनी आज अतिथि होउछंती बौद्ध बीजेपी जिला सभापति विप्रचरण महांती। विप्रभु स्वागत करुछि न्यू ओडिशा को। जुहार आज्ञा जुहार। कौन कहिबे द्वितीय थर पई आपण पुणी सभापति आपण दल दया को लेकरी कौन प्रतिक्रिया रखबे? प्रथम प्रतिक्रिया देखंतु ए भारतीय जनता पार्टी बौद्ध जिले में संघर्ष कला दीर्घ ये 24 वर्षर शासन रे एठार जो स्थानीय विधायक मंत्री बाहु छाया तले रही से माने दुईटी जाक निर्वाचन मंडली कंटामाल एवं बौद्धर आमर 194टी बूथ एवं कंटामाल 217 बूथ एगुड़ा मोर प्रथम पाली रे मु प्रथम देखिली जे आमे बूथ चालो अभियान बारे सबू बूथ को मजबूत करवा लगी आमे सबू माने आमर मंडल सभापति आमर बूथ कमिटी 11 जणिया 21 जणिया एवं आम 41 जणिया प्रथम करी आमे कलु। विशेषकर लोक मानकर अकुंठ चित आम प्रति दल प्रति विशेषकर मोदी जींकर जो जनकल्याणकारी योजना जो विगत 9 वर्षर कार्यक्रम है सेगुड़ा लोकों मन में पूरा छुईची मोदी ग्यारंटी नहीं फल आमको एत विशेष किसी असुविधा दिलानी। प्रथम जिते दल में मु प्रथम सभापति नेली से बहुत हडल्स थिला। आम गाँव को गले लोक आमको नाक टेकुले जे सरकार को माने चली पारिबेनी ये करेनि। आम रामचंद्र सेतु बंधुरे गुंडीची मूषा भाई आम आम सब कर्मकर्ता मानू धरी साग पखाड़ खाई घर घर बुली समस्त को मेम्बर कलु। जो मैंने भी निज तरफ भी हेले बहु लोक अच्छा जो मैंने कि तांकर अकुंठ समर्थन आम दल प्रति अच्छी किंतु जेहेतु सरकार से अच्छा से माने आज्ञा काम खंडे आम पिला छुआ पाउन बोलिकी से बाहर नहीं किंतु आमको नैतिक समर्थन देले ताको द्वारा आम प्रति बूथ रे देखंतु 217 बूथ कंटामाल सब जगह आम करूँ। बौद्धर 194 बूथ को राज्य में करिकी आम सब देलु जार फल वर्तमान लोकंकर आस्था भाजन हबार कारण है आम विशेषकर ये जो 24 वर्ष रे बौद्ध रे किछि जो शिक्षा संस्कृति माने शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन विशेषकर बेकारी समस्या एवं चाषी समस्या ए उत्कट धारण करुच्ची पीवा पानी नहीं। आपण माने देखिए घर खंडीय जहाँ को देवाई प्रधानमंत्री स्वप्न देखी जे 2022 सुधा समस्त घर को पक्का घर करेंगे किंतु बौद्ध जिले में मो दुर्भाग्य कथा एठारे घर थिबा वाला बाप पाई पुओ पाई झील पाई गोटे परिवार 4 जन पाई। तो आगू बढ़ेगा किंतु गोटे देखा कि जितेबाला आम जाऊँ विप्र बाबू जितेबाला दायित्व नौकरी विप्र को अनेक लोक कहते सोशल मीडिया रे केवल एक्टिव अच्छा किंतु वास्तवता कहीं आम दल से जगार पहुँची पारिना जो विरोधी दल जो लोक आशा करा कथा से जिनसा हो पारना या नहीं कौन देखु मु दायित्व नबार जो द्वितीय पाली है आम ये हूँ गोटे जातीय दल आमर निर्देश जहाँ आसो दिल्ली रु भुवनेश्वर आम अक्षर अक्षर पालन करूँ सबु प्रकार कार्यक्रम को आम माने आमर बूथ स्तर रे एवं मंडल स्तर रे जिला स्तर रे घेराउठू आरंभ कर प्रतिवाद करियाठू सत्याग्रह करियाठू सबु कार्यक्रम को आम करूँ। विशेषकर सरकारी कल तांकर जो धनबल बाहुबल एवं नाली आखि ता सत्य मध्य जो अकुंठित मोर भारतीय जनता पार्टी जो सुमोट कर्मकर्ता भाई माने भौणी माने आसिकी आमको नैतिक समर्थन देइथिबारु आपण देखिथिबे आमे गोटे बूथ कमिटी करि पारली। या पूर्व विगत निर्वाचन बूथ कमिटी हो पार नथिला एथर आमे बूथ कमिटी करि पारलु लोक मानक अंग प्रति अछि आ आपण माने कहउथे सोशल मीडिया तो वर्तमान फास्टर तार सत्य मध्ये आमे लोकंकर सेवा रे आपण माने विशेष कर देखिबे ए माने जे तांकर काम कॉन्ट्रैक्टर माने प्रति गाँ रे तयारी हमर कॉन्ट्रैक्टर नाही किंतु आमे गरीब लोकंकर जोठी जहा दरकार पड़ि आमे ता घरे पहुंचीचु तांको जोठी जहा हबा कथा स्वास्थ्य कहंतु गमनागमन कहंतु किबा चाषीर किछि अभाव असुविधा है कोरोना समय आम तिरोड समय मोदी जहाँ कि माने लोकों प्रति से जिन गला आ जो आप देखुं जो चाउल मागणा चाउल नवीन बाबूर बोली कहते से गुड़ा को आप लोक भंत धाण को भूलैलु जे समस्त चाउल वर्तमान माने भारत वर्षर ओडिशा रे सबू घरे घरे चाउल दिगला आगामी 5 वर्ष पर्यंत भारतर 80 कोटी लोक दिगला। तेणु देखा आप निकट में जाइए दिल्ली जाइए मोदी डाकी शाह डाकी कौन एमती स्ट्राटेजी होती ओडिशा दखल करने इजिली आम जो आसुँच आम देखु केवल मोदी कथा कहुवा विकास कथा कहुम जो देखु ओडिशा दुर्नीति रे भरी रही केंद्रीय टीम खोलुना कि राज्य आटाक कर कौन एमती गुरुमंत्र देइछंती
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମିଟିଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଥିଲା। ଆମେ 2 ଦିନ ସେଠି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁଁ 2 ଦିନ ଯାକ ଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସକାଳ 11ଟାରୁ ଆସନ୍ତି 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସବୁ ଆମକୁ ସେ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ସେ ଏଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ 9.5 ବର୍ଷର ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ କେବଳ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲାଣି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ମେରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଡାକିଲେଣି। ତେଣୁ ମୋଦି ଆମକୁ କହିଲେ ତମ କାମ ତମେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଯାଇକରି ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କାମ କର, ମୋ କାମ ହେଲା ଦେଶ କିପରି ନେବ, ଏ ଦେଶକୁ କିପରି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦେଶରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟକୁ ଯାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବୁ। ଯଦି କରୋନା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୃଥିବୀରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିରେ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଏବେ ପୁଳା ଲୋକ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଏ ଟିକେଟ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାଙ୍କର ପାଇବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମୋର ବିଶେଷ କରି ମୋର ବୌଦ୍ଧରେ ଧନୀ ଗୋଟେ କାହାକୁ କରାହେଇଛି, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ 2-4 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଁରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୋଷିବା ଛଡ଼ା ଗରିବ ଯେମିତି ଗରିବ ସେମିତି ଗରିବ। କାହାର କିଛି ମାନେ ଇଞ୍ଚେ ପାଣି ବି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲାନି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇକି ପିଇବା ପାଣି ବି ସୁବିଧା ଦିଆଗଲାନି। ମାନେ ନାହିଁ ନା ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟେ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗୋଟେ ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ମହିଳା କଲେଜ ତିଆରି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ବି ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଗତ 9.5 ବର୍ଷର ଏ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର। ମୋଦିଙ୍କ କାମକୁ ଇଏ କପି ପେଷ୍ଟ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚାଉଳ କହିଲେ ମୋର, ଶେଷରେ ବୁଝିଲେ ଚାଉଳ ଆମର। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହିକି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଗ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଆମର, ବେଗ ଦେବେ ସେମାନେ, ତାକୁ ଆମେ ପୁଡ଼େଇଲୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଚାଉଳ ଯଦି ମୋଦି ଦେଲେ ତମେ କାହିଁ ବେଗ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛ, ସେ ବେଗ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାର ଦାମ ହେଉଛି 35 ଟଙ୍କା, 315 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶାସନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଇନି କି ହେଇନି। ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆମର ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ଦଳରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ପାର୍ଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି। ଏବଂ এই ଦଳରେ ମାନେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁ ବନ୍ଧରେ କୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ଆମ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଜିଲ୍ଲାର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପ୍ରାଣ ରାତି ଦିନ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଭାଷଣବାଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଗତ ଯେଉଁ 9.5 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାର କିପରି କାମ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭଲ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିପରି ଜିନିଷକୁ କିପରି ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେବଳ ହିଁ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ମୋଦି ମନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଇଛୁ। ସବୁ ଗାଁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ଘର ଘର ଯାଇ ମୋଦିଙ୍କର ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବୁ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତର କିପରି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଚିତ ଏକ ମନ ହୋଇ କାମ କରିବେ। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜେପିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାୟୀ ତାଲିକା ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି।
ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳର ମୁଁ ଗୋଟେ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମୋର ବ୍ରତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରି କରି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକସେବାଟା ହେଉଛି ବ୍ରତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ତେଣୁ ଦଳରେ ଆମର ଏଠି କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, କେହି ସାନ ନୁହଁ। ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଦରକାର ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ। ଯାହାକୁ ସେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେବ ତାର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଖାଲି କିଛି ନ କରି କହିବି ବାହା ନେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ କରିଥିବ ସେସବୁ ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେତୁବନ୍ଧରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବ ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଗେଇ ନେବୁ। ବୌଦ୍ଧର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶେଷ ଜୀବନରେ କିଛି କାମ କରିଲେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଦେବଭୂମି, ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ମାଟି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଭାବି ଏଠି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ୍ଟାମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଦୁଇଟା ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଳି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।